like a Hellcat. Hello, welcome back to Joby's Story World. Today we are continuing The Shipwrecked Sailor, written by Gabriel Garcia Marquez, the part 2. Let us directly move to the lesson. And before moving to the lesson, if you are visiting my channel for the first time, try to consider subscribing it. Don't forget to like it and share it and subscribe it. So in the last class, we stopped there in the 6th paragraph. In that paragraph, here you can see now here, Rengifo was swimming confidently to the life raft. Rengifo was confidently moving towards the raft. In that place, we have stopped. Luis Alejandro Velasco was confident that Rengifo can make it happen. He can come inside the raft. I was sure he would make it. I heard him snoring below my bunk. And I was convinced that his serenity was stronger than the sea. 7th paragraph. In contrast, Caraballo was struggling with Castillo. Rengifo is trying his level best to come into the raft. And in the 7th paragraph, Caraballo and Castillo. We have discussed in the first video. Caraballo and Castillo. So that Castillo wouldn't let go of his neck. ഒരാളെന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേയാൾ ആളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. They were less than 3 meters away. അപ്പോൾ അവർ ഏതാണ്ടൊരു 3 മീറ്റർ അകലെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. 3 meters away. I figured that if they got just a little closer, I could hold out an oar for them to grab. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു തുഴ അവരുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങ് റാഫ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. But at that moment, a gigantic wave lifted the raft. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു തിരമാല അടിച്ചു കയറി വന്നത്. ആ തിരമാലയിൽ ഈ റാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് പൊങ്ങിത്താണ്. And from the top of the huge crest, I could see the mast of the small ship heading away from me. When I came down again, Caraballo had vanished. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരമാലയുടെ ഈ ഒരു ഒഴുക്കിൽ കാരബല്ലോ കൂടെ കാസ്റ്റിലോയും കടലിൻ്റെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് പോയി. With Castillo hanging on his neck. Yes. രണ്ടുപേരും പോയി. അപ്രത്യക്ഷരായി, vanished. Alone 2 meters away, Rengifo was still swimming calmly towards the raft. അപ്പോൾ alone, തനിയെ, 2 meters away, 2 meter അകലെ, Rengifo was still swimming calmly towards the raft. Rengifo ശാന്തമായി റാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 8th paragraph. I don't know why I did this absurd thing. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്തത്. Knowing I couldn't move forward. എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ഗതി, വേവ്സിൻ്റെ ഗതിയെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. I put the oar in the water as though trying to prevent the raft from moving. റാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആ പുഴ പതുക്കെ പുറത്തേക്കിട്ട് അതിനെ അവിടെ ട്രൈങ് ടു ആങ്കർ ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ്. അതിനെ ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നങ്കൂരമിടുക. അപ്പം അതിനെ നങ്കൂരമിടാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എന്നാണ്. Rengifo exhausted. Rengifo വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായി. Paused a moment. കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് നിന്നു. Then raised his arm as he had
when he held his headphones aloft. Okay, and shouted again, "Fatso, row over here." അവൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞു ചെല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 9th paragraph. The wind was blowing from his direction. ഇവൻ കിടക്കുന്ന റെഞ്ചിഫോ അവിടെ കിടക്കുന്ന കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കാറ്റ് ഇവൻ്റെ നേരെ, അവരുടെ നേരെയാണ് ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ കാറ്റടിച്ചു വരികയാണ്. So I yelled that I couldn't row against the wind. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഈ കടൽക്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ നേരെ തുഴഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. That he should make another try. നീ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കൂ എന്ന് അവനോട് പറയുകയാണ്. But I felt he hadn't heard me. എനിക്ക് തോന്നി അവനെന്നെ കേട്ടില്ലെന്ന്. The crates of cargo had disappeared and the life raft danced from side to side. അപ്പോൾ കുറേ കാർഗോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്നിച്ചിതറി കിടപ്പുണ്ട്, അതെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു, ഇല്ലാതായി, അദൃശ്യമായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. Battered by the waves, in an instant I was 5 meters away from Rengifo and had lost sight of him. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് 5 മീറ്റർ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. റെഞ്ചിഫോയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ച. But he appeared in another spot. പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുങ്ങി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവൻ പൊങ്ങി. Still not panicking, പേടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. Ducking under water, ഊളിയിടുകയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക്. To prevent the waves from sweeping him away. കടൽക്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന തിരമാല അവനെ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുക്കിക്കളയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഊളിയിടുകയാണ്. I stood up holding out the oar. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ തുഴ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. Hoping Rengifo could get close enough to reach it. അതിന് നേരെ അവൻ ഓടി വന്ന് അവനോട് നിന്ന് അതിന് നേരെ അവൻ നേരെ നീന്തി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന് പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആ തുഴ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു. Rengifo could get close enough to reach it, but then I could see he was tiring. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ ക്ഷീണിതനാവുകയാണ്. Losing heart, അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിക്കുകയാണ്. ആരുടെയാണ്? റെഞ്ചിഫോയുടെ. He called to me again singing "Fatso, Fatso" എന്ന് വിളിച്ച് അവൻ കടലിൻ്റെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി. 10th paragraph. I tried to row, but it was as hopeless as the first time. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീന്താൻ ശ്രമിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുഴയെറിഞ്ഞ് ചെല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. I made a last try so that Rengifo could reach the oar. ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തി, പക്ഷേ നടന്നില്ല. But the raised hand which a few minutes earlier had been trying to keep the headphones from singing sang forever less than 2 meters from the oar. അവൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി അത് നനയാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കാണിച്ച താല്പര്യത്തോടുകൂടി, എന്നിട്ട് ജീവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടലിൻ്റെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് 2 മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് അവൻ മുങ്ങിപ്പോയി. 11th paragraph. I don't know how long I stayed like that. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്ര നേരം അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നുവെന്ന് അവന് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ആർക്കാണ്? ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോയ്ക്ക്. ബാലൻസിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത്, കാരണം എന്താണ്, സുഖകരമായി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും വേവ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഇവൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഹോൾഡിങ് ഔട്ട് ദ ഓർ ഐ കെപ്റ്റ് സെർച്ചിങ് ദ വാട്ടർ. അത് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചുറ്റുമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തുഴ എറിഞ്ഞ് അവൻ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. I kept searching the water hoping that someone would surface soon. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മേൽത്തട്ടിലേക്ക്, സർഫേസിലേക്ക്, മുകൾ തട്ടിലേക്ക്
ജലപ്പരപ്പിലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. But the sea was clear and the wind, getting stronger, blew against my shirt like the howl of a dog. The cargo had disappeared. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പൽ നാശത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് കാർഗോസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് കാർഗോസ് എല്ലാം കടൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മുങ്ങി മുങ്ങി അത് പോവുകയാണ്. അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. കാർഗോ ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർഡ്. The mast growing more distinct proved that the small ship hadn't sunk. The mast growing more distinct proved that the small ship hadn't sunk. അപ്പോൾ ആ കൊടിമരം മാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടിമരമാണ്, കപ്പലിൻ്റെ കൊടിമരം. അത് മുങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പതുക്കെ 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 കൊടിമരം വരെ താന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഒരു സാധ്യത, ഷിപ്പ് മുങ്ങി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Proved that the small ship hadn't sunk. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഷിപ്പ് പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിയില്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ കൊടിമരം മാത്രമേ ജലപ്പരപ്പിന് മുകളിലുള്ളൂ. As I had first thought, I felt calm. ആദ്യം ഇദ്ദേഹം സ്വയം ശാന്തനായി. I thought that one of my mates had managed to reach the other life raft. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, അതിലെവിടെയെങ്കിലും കയർ പിടിച്ചു കാണുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. 12th paragraph. There was no reason they shouldn't have reached it. അപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് ആ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ഒരു കാര്യവുമില്ല, കാരണം സാധ്യതയുണ്ട്. The rafts weren't provisioned in fact. None of the life rafts of the small ships was outfitted. But there were 6 of them. 6 ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവിടെ നിന്ന്, അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും തന്നെ ഒരു ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകളും ആ സ്മോൾ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെടുകയോ അത് സജ്ജീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവരൊരു തകർച്ച മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. But there were 6 of them. 6 ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെങ്ങാടം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ബോട്ട്, അതാണ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Apart from the rowboats and the whalers. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ബോട്ടുകളും വെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് ടൈപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റാഫ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. It was reasonable to believe that some of my mates had reached the other life rafts. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകളിൽ ഇവർ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. As I had reached mine, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിൽ എത്തിയതുപോലെ തന്നെ അവരെത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. And perhaps the destroyer was searching for us. ചിലപ്പോൾ ഈ തകർച്ചയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കപ്പലുകൾ ഇവരെ തേടി വരുന്നുണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. Very soon I was aware of the sun. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? റാഫ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ റാഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ശക്തമായ ചൂട് ഇവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. എ മിഡ് ഡേ സൺ. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ ചൂട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ ചൂട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയായി. ഹോട്ട് ആൻഡ് മെറ്റാലിക്, സ്റ്റുപ്പിഫൈഡ്, നോട്ട് ഫുള്ളി റിക്കവേർഡ്. ഐ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് മൈ വാച്ച്. അതേ വാച്ചുണ്ട്, ആ വാച്ചിൽ അവൻ നോക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് നൂൺ ഓൺ ദ ഡോട്ട്. അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായി, 12 മണിയായി. 13th paragraph. The last time Rangifo had asked me the time on the small ship, it was 11:30. അപ്പോൾ റെഞ്ചിഫോ ഇവനോട് സമയം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ വാച്ചിൽ കപ്പലിൽ വെച്ച് നോക്കിയ സമയം അവൻ ഓർത്തെടുത്തു. അത് 11:30 സമയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 12 മണി. I had checked the time again and the disaster had not yet occurred. അപ്പോൾ
ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയം ഇദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടി. അപ്പോൾ 11:30 മണിക്കാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത്. 11:30 സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം 11:30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ he managed to reach the life raft. Otherwise, he would have also the same fate of the other travelers. We don't know whether they have reached in other rafts or in whalers or in other boats, rowboats, 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 തുഴയുന്ന വഞ്ചികൾ. അതിലേതെങ്കിലും എത്തിയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. In the next lesson only, in the next video only, we will be able to understand what is the reality happened there. So dear students, I'm winding up today's class and we will discuss the question answers and discourse in the next video, the last video of this Shipwrecked sailor. Thank you very much for watching my videos. And if you're watching my video for the first time, try to consider subscribing it, like, comment, share. Thank you.